दर्शक मित्रों, आपणे निहाळीशुं सिटी लाइन न्यूज चेनल में आजना मुख्य समाचारों। भवरत्न विजयजी महाराजना 68मा उपवासनो पारणोत्सवे मुख्यमंत्री श्रीनी खास उपस्थिति। महिलाओने पूरती अने योग्य सुरक्षाओ पूरी पाड़वा गुजरात महिला कांग्रेस द्वारा आवेदनपत्र। वाह ताज मूवीना कलाकारों अमदावादनी मुलाकाते। थलतेजना मेट्रो असरग्रस्तोनी बैठक योजाई। भवरत्न विजयजी महाराजना 68मा उपवासनो पारणोत्सवे मुख्यमंत्री श्रीनी खास उपस्थिति। मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीए पूज्य मुनिराज भव्यरतन विजयजी महाराज साहेबना नवकार महामंत्रना 68 अक्षरना 68 उपवासनी भीष्म तपस्याना पारणोत्सवे खास उपस्थित रही महाराज साहेबने आशीर्वाद आप्या हता। श्री जन विमल नेमिनाथ आराधक जैन संघ कंचन भूमि सेटेलाइट खाते योजाયેલ पूज्य भव्यरत्न महाराजना साहेबना पारणोत्सव में मुख्यमंत्री श्री महाराज साहेबनी तपश्चर्या समाजने प्रेरणारूप बनशे अने तेमने अनुसरीने मानव सेवाना कार्यमां वधुने वधु लोको जोड़ाशे तेवी आशा व्यक्त करी हती। पूज्य भवरत्न विजयजी महाराज श्री लब्धि गुरु परम पूज्य आचार्य देव श्री शील सुरेश्वरजी महाराज साहेबनी निष्ठाथी प्रेरणा कार्यथी जैन समुदाय सहित सौना हृदयमां वसेला छे। श्री विजयभाई रूपाणीए गुजरातने अहिंसानुं केन्द्र बने ते दिशामां मक्कमताथी आगळ वधवानी नेम दर्शावी छे। अहिंसाना पूजारी महात्मा गांधीनी आ भूमिने अहिंसाना केन्द्रनी ओळख सदाय आपवा प्रतिबद्ध रहेशे। समग्र जैन समाज राजनगर अमदावाद वती थयेल जाहेर अभिवादन सन्माननो प्रतिभाव आपता आवा सन्मान सादा अने साचा काम करवानुं प्रेरणाबळ आपशे तेवुं તેમણે स्पष्ट जणाव्युं हतुं। वाद विवाद नहीं संवाद अने मानवी त्या संविधानी कार्यशैली तेओ अपनावशे तेवो विश्वास आप्यो हतो। भगवान महावीरना अनेकांतवाद अपरिग्रह करुणादया अहिंसाना शाश्वत सिद्धांतों साथेनुं शासन दायित्व आपीने राज्यमां सुशासननी नेम करावी छे। आ शाश्वत सिद्धांतोने अनुसरीने ज विश्व समस्तमां संभाव मूल्यान्वित करी शकाशे। ते विश्व आखुं पण आवनारा दिवसोमां अपनावशे ज। मुख्यमंत्रीश्रीए सहज नम्रताथी सन्मान मानने जनता जनार्दनने समर्पित करता उमेर्युं के तो कॉमन मैन नहीं तेओ सीएम तरीके प्रतिबद्ध छे। सिद्धरत्नपुरी महाराज साहेब तपस्वी के जेमने 67 उपवास कर्या एवा तपना सम्राट एवा भव्यरत्न विजयजी महाराज साहेब पूज्य विजय सोमजी महाराज साहेब पूज्य महासतीजीओ आ वखतना संवत्सरी निमित्ते खूब मोटी आराधना और तपस्या भव्यरत्न महाराज साहेबे जे करी छे मने एमना पारणानुं निमित्त भगवाने कर्यो ए माटे हूँ मारी जातने खूब भाग्यशाળી समझुं छुं। गुजरातना मुख्यमंत्री तरीके 6.5 करोड़नी जनता वती एमने खूब खूब आ तपस्या करवा माटे अने आ बधा तपस्वीओनी तपस्याथी आपणुं गुजरात उपर भगवानना 4 हाथ रहे अने आपणा गुजरातना 6.5 करोड़ना लोकोना चिंता अने एमने सुख समृद्धि सतत मळती रहे ए कारण ज होई शके। अने फरी वखत एमने वंदन करी अने खूब खूब अनुमोदना करूं छुं। भव्य रत्न सागर महाराज साहेब एमने 68 उपवास कर्या एटले एमने पारणामां भाग लेवा माटे हूँ आव्यो हतो। जैन समाजना साधु संतो एमनी उग्र तपस्या ए जाणीती है। त्यारे अमदावादनी भूमि पर महाराज साहेबे जे 68 उपवास कर्या छे। महिलाओने पूरती अने योग्य सुरक्षाओ पूरी पाड़वा गुजरात महिला कांग्रेस द्वारा आवेदनपत्र। गुजरातनी राजधानी गांधीनगरनी एपोलो होस्पिटल में पाकिस्तानी डॉक्टर द्वारा 21 वर्षीय डेंग्यू पीड़ित युवती पर बलात्कार गुजारता अने आ अमानुषिक कृत्यना मोह गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस समिति सख्त शब्दों में वखोड़ी काढ़ीए छीए। आ पछी तपन होस्पिटल में पण आवी ज घटना घटी हती। गुजरात में दर
35 કલાકે એક સ્ત્રી દુષ્કર્મ થાય છે. અમદાવાદમાં 31, સુરતમાં 20, બનાસકાંઠામાં 17, રાજકોટમાં 15, કચ્છમાં 14, મહેસાણામાં 12 કલાકે દુષ્કર્મ થાય છે. 2014-15ના વર્ષમાં દુષ્કર્મના કુલ 222 કેસ નોંધાયા હતા, જેની સામે હાલ 248 કેસ નોંધાયા છે. સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટના આઈપીસી 509 અંતર્ગત નોંધાતા ગુનામાં 78% ઉછાળો આવેલો છે. ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી મહિલાઓ પરની બળાત્કારની તેમજ સ્ત્રી અત્યાચાર જાતીય સતામણી બનાવ વધી રહ્યા છે, ત્યારે ખાસ કરીને સ્ત્રી આલમમાં રોષની લાગણી જન્મે તે સ્વાભાવિક બાબત છે. આમ જ્યારે આ દૂષણ ગુજરાતમાં કોઈ પણ પ્રકારના ભય કે ડર વગર ફેલાયેલ હોય અને રોજબરોજની આવી ઘટનાઓ બની રહેલ હોય, તેનો અમો ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વિરોધ કરીએ છીએ અને આવા બનાવોને સખ્ત શબ્દોમાં વખાડી કાઢીએ છીએ. આમ ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તરોત્તર વધી રહેલા આવા ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓ રોકવા અમે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ મહિલા સમિતિની ખાસ લાગણી અને માગણી આવેદનપત્ર સાથે ગુજરાતના દરેક જિલ્લાના મથકે રજૂ કરવામાં આવી. આ આવેદનપત્ર સાથે અમે ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા માંગણી કરીએ છીએ કે સ્ત્રી સશક્તિકરણના અસરકારક અમલ માટે કાયદાઓમાં કડકમાં કડક સજાની ખાસ જોગવાઈઓ કરવા સરકારશ્રીમાં રજૂઆત કરવામાં આવે અને સાથોસાથ સ્ત્રીઓ ઉપરના તથા બળાત્કારની તેમજ સ્ત્રી અત્યાચાર તથા જાતીય સતામણી બનાવ પ્રત્યે ગંભીરતા દાખવી અને સ્ત્રી સશક્તિકરણનો અસરકારક અમલ કરાવવા સરકારશ્રી દ્વારા સ્ત્રીઓ માટે ખાસ આવા પ્રકારના કેસો ચલાવવા માટે અલગ અદાલતોની રચના કરવામાં આવે, તેમજ સેશન જજ તરીકે પણ મહિલાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે તો જરૂરથી આવા બનાવો પર નિયંત્રણ આવી શકે અને સ્ત્રી સશક્તિકરણનો શુભ આશય પર બર આવી શકે. આ ઉપરાંત આપના લેવલેથી જ જ્યાં જ્યાં મહિલાઓની વધારે પ્રમાણમાં અવરજવર પામતી હોય તેવા ખાસ સ્થળોએ સીસીટીવી કેમેરાઓ મૂકવામાં આવે અને મહિલાઓને પૂરતી અને યોગ્ય સુરક્ષાઓ પૂરી પાડવામાં આવે તેવી અમારી લાગણી અને માગણી છે. આમ અમારી લાગણી અને માગણી પ્રત્યે ગંભીરતાપૂર્વક વિચારણા અને અમલવારી કરવામાં તંત્ર બેદરકાર રહેશે તો ના છૂટકે અમો ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા આ બાબતે જરૂર પડે રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગમાં આ પ્રશ્ન લઈ જવી ફરજ પડશે, જેની ગંભીરતાપૂર્વક નોંધ લેવા આ મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા આવેદનપત્ર કલેક્ટરને આપવામાં આવ્યું. અમદાવાદમાં અને એની સાથે સાથે ગઈકાલથી માંડીને આજે અને સોમવાર સુધી ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં મહિલા કોંગ્રેસ આવેદનપત્ર આપી રહી છે, ખાસ કરીને મહિલાઓની સલામતી માટે. આપને ખબર હશે કે થોડા દિવસ પહેલાં એપોલો હોસ્પિટલ અને બીજી હોસ્પિટલમાં પણ ડેન્ગ્યુની જે પેશન્ટ હતી મહિલાઓ, એ લોકો જ્યારે આઈસીયુમાં દાખલ થયા હોય, આઇસોલેશનમાં હોય, કોઈ એમને મળી ના શકતું હોય, તે વખતે ડૉક્ટર અને વોર્ડ બોયની મદદથી એમના ઉપર રેપ કરવામાં આવ્યો, મોલેસ્ટેશન થયું. આનાથી વધારે ખરાબ સ્થિતિ કોઈ ગુજરાતના મહિલાઓની હોઈ જ ના શકે. રસ્તા ઉપર કે એવી કોઈ જગ્યાએ અંધકારમાં કે એકાંત જગ્યાએ થાય તો ઠીક છે, પણ આ તો હોસ્પિટલમાં અને જ્યારે મહિલા પોતે બોલી ના શકે, માદી પડી હોય તેવી વખતે જ્યારે આ થાય છે ત્યારે મને લાગે છે કે આ પરાકાષ્ઠા આવી ગઈ છે અને એના ખાતર મહિલા કોંગ્રેસ માગણી કરે છે કે આવા જે લોકો આ કૃત્ય કરે છે એ લોકોને પકડીને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ. હોસ્પિટલ અને આવી જે જાહેર જગ્યાઓ છે ત્યાં મહિલાઓની સુરક્ષાનો પ્રબંધ થવો જોઈએ અને સરકારે એમાં બરાબર ધ્યાન રાખીને એમાં માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ. એની સાથે સાથે તાજેતરમાં જે લઠ્ઠાકાંડ થયો છે સુરત ખાતે વરેલ પાસે, તેમાં પણ સૌથી વધારે ભોગ બનનાર મહિલાઓ અને બાળકો હોય છે જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે. તો દારૂબંધીનો પણ કડકપણે અમલ કરવામાં આવે. મહિલા કોંગ્રેસે પહેલાં પણ દારૂના અડ્ડા ઉપર જનતા રેડ કરેલી જ છે. તો આ બધા મુદ્દાને લીધે જ્યારે મોદી સાહેબ આવ્યા છે અહીંયા પોતાની વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવા, ત્યારે બીજી બાજુ ગુજરાતની મહિલા સલામત નથી. તો આ કયા પ્રકારની ઉજવણી? આ પ્રશ્ન અમે લોકો કરી રહ્યા છે અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. વાહ તાજ મૂવીના કલાકારો અમદાવાદની મુલાકાતે. વાહ તાજ એક કટાક્ષયુક્ત હ્યુમર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મની કથા તાજમહેલની આસપાસ વણાયેલી છે. આ ફિલ્મના કલાકારો શ્રેયસ તલપડે, મંજરી ફડનીસ અને સૌના વર્માએ અમદાવાદની મુલાકાત લીધી હતી. મહારાષ્ટ્રના ખેડૂત તુકારામ રાવ સાહેબ મરાઠે, શ્રેયસ તલપડે અને તેની પત્ની સુનંદા એટલે કે મંજરી ફડનીસ તથા પુત્રી લક્ષ્મી એટલે કે સોના વર્મા ટ્રેક્ટર પર સમગ્ર ઘરવખરી લઈ અને વિશ્વની અજાયબી તાજમહેલના દરવાજા આવી ગયા. એ સમયે તાજ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેને પોલીસ દ્વારા અટકાવવામાં આવે છે. આખરે તેને શરૂ થાય છે આ ફિલ્મની અજીબ કહાની. વિસર્જન યાદવ, હેમંત પાંડે, દદન રાકેશ શ્રીવાસ્તવ અને એનજીઓ હેડ રેહાના કાઝમી, પ્રાચી પાઠક આ ફિલ્મના મહત્વના પાત્રો છે. 23 સપ્ટેમ્બર 2016ના નિહાળો વાહ તાજ. થલતેજના મેટ્રો અસરગ્રસ્તોની બેઠક યોજાઈ. થલતેજ ઘર દુકાન બચાવો સમિતિ દ્વારા થલતેજના વિસ્તારના મેટ્રો અસરગ્રસ્ત બનેલા 400થી વધુ જેટલા અસરગ્રસ્તોની બેઠક થલતેજના એસઓજી મોલ ખાતે યોજાઈ હતી,
જેમાં અસરગ્રસ્તોએ વિવિધ રજૂઆતો કરી. આ બેઠક અંગે થલતેજ ઘર દુકાન બચાવ સમિતિના પ્રમુખ મુકેશભાઈ પંચાલે વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે મેટ્રોના અસરગ્રસ્તોની બેઠકમાં ખેડૂતોના 40% કપાતના પ્લોટો આવેલા છે. એ પ્લોટોમાં અસરગ્રસ્તોને દુકાનો અને મકાનો બનાવી આપવા અને જ્યાં સુધી અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા દુકાનો અને મકાનો આપવા અંગે ખુલાસો નહીં થાય ત્યાં સુધી થલતેજ 4 રસ્તાથી બાગબાન પાર્ટી પ્લોટ વિસ્તારના રસ્તા પર કોઈ પણ કામકાજ કે સોઇલ ટેસ્ટની કાર્યવાહી કરવા દેવામાં આવશે નહીં. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે એએમસી અને મેઘા કંપની તેમજ રાજ્ય સરકારને આ અંગે 15 દિવસનો સમયમાં આપવામાં આવ્યો છે. જો આ 15 દિવસમાં અસરગ્રસ્તોના માટે ખુલાસો નહીં કરાય તો મુખ્યમંત્રી, રાજ્યપાલ, મેયર અને ડેપ્યુટી સીએમને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. આ મેટ્રોના નિર્માણ કાર્યમાં જે થલતેજના લોકોને અન્યાય થઈ રહ્યું છે અને લગભગ 600 મકાનો અને દુકાનો ટોટલ જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એના બાબતમાં વળતરની કોઈ યોજના સરકારે જાહેર કરી નથી. નોટિસો કોઈને આપવામાં આવી નથી. વાંધાઓ માત્ર આપ્યા છે. અસરગ્રસ્તોને ક્યાંય કોઈ મળ્યું નથી. કોઈ અધિકારીઓએ કોઈ પણ પ્રકારની ચોખવટ કરી નથી. અને છાપામાં અને ન્યૂઝપેપરોમાં એવું લખવામાં આવે કે તમામ અસરગ્રસ્તો સાથે વાટાઘાટો થઈ ગઈ છે અને અમે વળતર આ પ્રકારનું આપી દઈશું. આવી કોઈ વાત થઈ નથી. માત્ર ને માત્ર થલતેજ ગામ તળના લોકોને નાબૂદ કરવાનું કામ આ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને મેગા કંપની અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેને આ અસરગ્રસ્તો ચલાવી લેશે નહીં. તો અમે 15 દિવસનો ટાઈમ ગુજરાત સરકાર અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આપીએ છીએ કે જો આ અસરગ્રસ્તો માટે ચોખવટ કરવામાં નહીં આવે કે અમે કયું વળતર અને કેવી રીતે આપવાના છીએ. અને ખાસ કરીને અમારી ક્યારેય પૈસા લેવાની કે વળતરની માંગણી નથી. અમારી એક જ માંગણી છે કે થલતેજની અંદર 40% કપાતના જે પ્લોટો અમારા જ ખેડૂતોના પડ્યા છે તેની અંદર જ દુકાનો આપો, તેની અંદર મકાનો આપો. આપ નિહાળતા રહો સિટી લાઇન ન્યૂઝ ચેનલ. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચારો.